Welcome student. In last lecture we learnt about preparation methods of phenols. Then now physical properties of alcohols and phenols. First, nature of intermolecular forces. Phenol OH group directly attached to aromatic ring, and in alcohol OH group is attached to saturated carbon atom. Intermolecular forces. The bond between oxygen and hydrogen is a polar bond because oxygen is more electronegative than the hydrogen. Therefore, there is an intermolecular attraction between two molecules of the phenol as well as two molecules of the alcohol. HOH, then HOH, like this. Intermolecular hydrogen bonding. Similar to this, ROH, then like this. Intermolecular, this is polar bond. Bond between oxygen and hydrogen is polar bond, and due to polar in nature, HOH हा R दाखवू आपण इथं, आणि हा हायड्रोजन. पुन्हा इकडे अशी बॉन्डिंग ROH, 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 ROH. There is intermolecular hydrogen bonding in phenol as well as alcohol. Due to this intermolecular hydrogen bonding, boiling point increases. Then physical state. Phenols are solid at room temperature. It having very low melting point. Phenol having very low melting point, about 41 degrees Celsius, and boiling point is 182 degrees Celsius. Means it having high boiling point due to intermolecular strong attraction. Intermolecular strong attraction. While alcohols, lower members are volatile liquid. Lower members are volatile liquid. Means low boiling point liquid. For example, methyl alcohol about 65 degrees Celsius boiling point, and ethyl alcohol C2H5OH having 78 degrees Celsius boiling point. These are the low boiling point, means less than 100 degrees Celsius. पाण्यापेक्षा बॉइलिंग पॉइंट कसा आहे त्यांचा कमी, म्हणून ते कसे व्होलाटाईल. As the R group increases, means molar mass increases, their boiling point also increases. जशी जशी ही चेन इन्क्रीज होत जाईल, म्हणजे कार्बन नंबर 4 पासून CH3, CH2, CH2, CH2OH, जशी चेन इन्क्रीज होत जाईल तसं बॉइलिंग पॉईंट सुद्धा इन्क्रीज होत जातो.
आणि हायर मेंबर्स कसे असणार तर सॉलिड स्टेटमध्ये असणार. देन बॉइलिंग पॉइंट, we see that phenol at room temperature it is solid 41 डिग्री सेल्सिअस. हो की नाही, त्याचं काय आहे मेल्टिंग पॉईंट फिनॉलचा, म्हणजे रूम टेम्परेचरला ते सॉलिड असणार आणि 41 डिग्री सेल्सिअसला ते मेल्ट होणार आणि बॉइलिंग पॉईंट असेल त्याचा 182 डिग्री सेल्सिअस. हाय बॉइलिंग पॉईंट. हाय बॉइलिंग पॉईंट कशामुळे तर इंटरमोलिक्युलर स्ट्रॉंग फोर्सेस ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग. तसेच अल्कोहोलमध्ये मात्र जे लोअर मेंबर्स आहे ते व्होलाटाईल लिक्विड आहे आणि जसं कार्बन चेन इन्क्रीज होत जाईल तसं त्याचा बॉइलिंग पॉईंट इन्क्रीज होत जातो. कंपेअर विथ स्ट्रेट चेन alcohols and branch chain alcohol. If we compare straight chain and branched chain, alcohol, straight chain having high boiling point while branch chain having low boiling point. The straight chain असेल they having closely packed structure, while in case of branch chain जर असे ब्रांचेस असेल मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, आयसोप्रोपिल ग्रुप, ते जे स्ट्रक्चर असतं ते काय होतं लूजली पॅक स्ट्रक्चर होतं ड्यू टू ब्रांचिंग. they having loosely packed structure, therefore straight chain alkanes having high boiling point while straight chain alcohols having high boiling point while branch chain alcohols having low boiling point. आपल्या टेक्स्टमध्ये एक क्वेश्चन विचारलेला आहे. टेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला, एक्सप्लेन एन ब्युटिल, आयसोब्युटिल, देन सेकंडरी ब्युटिल अँड टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोलचं आपल्याला बॉइलिंग पॉईंट दिलेलं आहे. दी बॉइलिंग पॉईंट ऑफ एन ब्युटिल अल्कोहोल, then isobutyl alcohol, त्यानंतर सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल, and tertiary butyl alcohol. Is 118 degree Celsius, 108 degree Celsius, 99 degree Celsius and 82 degree Celsius respectively. चारीचे बॉइलिंग पॉईंट दिलेले. एक्सप्लेन. आता चारही कसे तर ब्युटेनचे डेरिव्हेटिव्ह आहे. एन ब्युटिल अल्कोहोल म्हणजे स्ट्रक्चर कसं येईल CH3 CH2 CH2 CH2OH. आयसोब्युटिल अल्कोहोल CH3 CH3H आणि हा CH2OH. त्यानंतर सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल CH3 CHOH CH2 CH3 आणि टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल ऑल हॅव्हिंग सेम मोलार मास. आता चारीचं कार्बनची संख्या 4, हायड्रोजनची संख्या 9 आणि 10, 3
5 6 7 8 9 आणि 10 आणि हा एक ऑक्सिजन म्हणजे C4H10 अँड 1 ऑक्सिजन ॲटम. म्हणजे मोलर मास कसं आहे चारीचं सारखं आहे, मात्र बॉइलिंग पॉईंटमध्ये फरक आहे. मग बॉइलिंग पॉईंटमध्ये जो फरक आहे तो कशामुळे, तर जिथं स्ट्रेट चेन अल्कोहोल आहे बघा, स्ट्रेट चेन अल्कोहोल ड्यू टू स्ट्रेट चेन अल्कोहोल इट हॅविंग क्लोजली पॅक स्ट्रक्चर. याने एक्सप्लेन करायला सांगितलं का ह्या चारच्या बॉइलिंग पॉईंटमध्ये फरक आहे, दो दे हॅविंग सेम मोलर मास. इन केस ऑफ N-butyl alcohol they having straight chain structure, therefore closely packed structure. Due to closely packed structure they having high boiling point. Then compare with secondary and isobutyl alcohol. आता हे isobutyl alcohol 108 आणि हे secondary butyl alcohol 99 डिग्री सेल्सिअस. दुसरा कुठला दिला आहे आयसोब्युटिल. आयसोब्युटिल आणि सेकंडरी ब्युटिल. आयसोब्युटिलला किती दिलं 108 आणि सेकंडरी ब्युटिलला दिलं 99 डिग्री सेल्सिअस. आता इथं ब्रांचिंग आहे, आयसोब्युटिलमध्ये ब्रांचिंग आहे, परंतु हा काय आहे तर प्रायमरी अल्कोहोल आहे. आणि इथं ब्रांचिंग नाही आहे, परंतु हा सेकंडरी अल्कोहोल आहे, म्हणून सेकंडरी अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट हा कमी आणि प्रायमरी अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त. म्हणून इथं आयसोब्युटिलमध्ये आणि सेकंडरी ब्युटिलमध्ये कम्पेअर केलं तर आयसोब्युटिलचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त आणि सेकंडरी ब्युटिलचा कमी. तसंच टर्शरी ब्युटिलमध्ये काय झालं तर ब्रांचिंग वाढल्या आणि जशा ब्रांचिंग वाढतील तसं बॉइलिंग पॉईंट हा कमी होतो. म्हणून इथं किती फक्त 82 डिग्री सेल्सिअस. Then fourth point, solubility. First three members of alcohols as well as phenol is soluble in water. Phenol is slightly soluble in water. Phenol हा कसा आहे slightly soluble. While alcohols first four member are soluble in water. Generally organic substances are soluble in organic solvent. Organic solvent कुठले येतील अल्कोहोल, त्यानंतर ॲसिटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेन्झीन, हे काय तर ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आहे. आणि ह्या ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस डिझॉल्व होतात. आणि इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस म्हणजे जे सॉल्ट्स असतात ते साधारण एस्टोमध्ये मोस्टली डिझॉल्व होतात. परंतु हे जरी ऑर्गॅनिक असेल तरीसुद्धा त्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होते. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग lower members are soluble in water. As the carbon chain increases, means hydrophobic group increases, solubility decreases. आता कार्बन नंबर 5च्या पुढे CH3, CH2, 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 CH2OH. जसजशी इथं चेन वाढत जाईल तसंच हा काय आहे हायड्रोफोबिक ग्रुप, दॅट इज वॉटर हेटिंग ग्रुप. आणि त्यामुळे सोल्युबिलिटी कमी होते. परंतु फर्स्ट 3 or 4 मेंबर्स आर सोल्युबल इन वॉटर. Solubility is due to formation of hydrogen bonding. OH, phenol molecule,
This is H2O. Another H2O molecule. Due to formation of hydrogen bonding with phenol molecule, it is slightly soluble in water. While alcohol water molecule, alcohol molecule, again alcohol molecule, then water molecule. It forms a strong bond with water molecule, therefore lower members are soluble in water. As the R group increases, इथं R मध्ये जसजशी कार्बन चेन इन्क्रीज होईल तसं वॉटर हीटिंग ग्रुप इन्क्रीज होतो, therefore higher members are insoluble in water. Then one more text question is the solubility of orthonitrophenol and paranitrophenol. Orthonitrophenol is 0.2 gram and paranitrophenol is 1.7 gram in 100 gram of water. Explain. जे आर्थोनायट्रोफिनॉल आहे ते 100 ग्रॅम वॉटरमध्ये फक्त 0.2 ग्रॅम डिझॉल्व होतं आणि पॅरानायट्रोफिनॉल हे 1.7 ग्रॅम इतकं डिझॉल्व होतं. द रिझन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. याचं जर रिझन सांगायचं तर त्या रिझनसाठी आपल्याला काय करावं लागेल, त्याचं स्ट्रक्चर काढावं लागेल. आर्थोनायट्रोफिनॉल OH आणि आर्थो पोझिशनला त्याच्या शेजारची जी पोझिशन आहे, 2 पोझिशन आहे आर्थो आहे. आता हा सिंगल नायट्रो मोलेक्युल आहे म्हणून आपण इथं सिंगल NO2 दाखवणार. This is orthonitrophenol. There is a formation of intramolecular hydrogen bonding. म्हणजे त्याच मोलेक्युलचा हायड्रोजन फ्रॉम OH ग्रुप अँड ऑक्सिजन फ्रॉम NO2 ग्रुप, त्यामध्ये काय तयार होते, हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होते. व्हाईल इन केस ऑफ पॅरानायट्रोफिनॉल it forms a hydrogen bonding with water. हे ग्रुप दोन्ही एकमेकापासून लांब असल्यामुळे हा OH ग्रुप वॉटर मोलेक्युलवर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतो आणि नायट्रो ग्रुपचा ऑक्सिजन वॉटर मोलेक्युलबरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतो. म्हणून पॅरानायट्रोफिनॉल त्याची सोल्युबिलिटी ही जास्त आणि आर्थोनायट्रोफिनॉलची सोल्युबिलिटी कमी. इन केस ऑफ orthonitrophenol, it forms a intramolecular hydrogen bonding. Therefore, groups are not available for bonding with water molecule, or less groups are available for formation of hydrogen bonding with water molecule, while in case of paranitrophenol there is no intramolecular hydrogen bonding. Therefore, OH group as well as NO2 group are available for the formation of hydrogen bonding with water molecule. Hence, orthonitrophenol having high solubility in water, while paranitrophenol having high solubility in water, while orthonitrophenol having low solubility in water.
Then chemical properties of alcohols and phenols. First is litmus test. Litmus test. Litmus test, litmus, blue litmus and red litmus. आता टेस्ट कशी दाखवतो? If solution is acidic, blue litmus turns red. If solution is basic, red litmus turns blue. In case of phenol, phenols are acidic in nature, and in phenol, blue litmus becomes red. ब्लू लिटमस जर आपण घेतला, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड in phenol, while in case of alcohol, no effect on litmus paper, any litmus paper. अल्कोहोलमध्ये कुठल्याही लिटमस पेपरवर म्हणजे रेड लिटमस पेपरवरही इफेक्ट होत नाही आणि ब्ल्यू लिटमस पेपरवरही इफेक्ट होत नाही. म्हणून अल्कोहोल कसं आहे तर न्यूट्रल इन नेचर. व्हाईल इन केस ऑफ फिनॉल ब्ल्यू लिटमस टर्न्स रेड, देअरफॉर इट इज ॲसिडिक इन नेचर. and phenols having carbolic smell, therefore known as carbolic acid. Phenol is also known as carbolic acid. The acidic nature of phenol is due to formation of stable phenoxide ion OH. When it loses H plus, it forms a phenoxide ion. जर H plus त्यांना देऊन टाकला तर हा फिनॉक्साइड आयन तयार होतो. दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेझोनन्स. हे जे बॉन्ड आहे हा ब्रेक होतो, इलेक्ट्रॉन्स सेकंड कार्बन ॲटमवर येतो. इथं डबल बॉन्ड ओ, त्यानंतर इथं बॉन्ड फॉर्मेशन होतं and electron density goes towards next carbon atom. Negative charge on fourth carbon atom. H plus. तर डबल बॉन्ड, हा डबल बॉन्ड आणि सिंगल बॉन्ड ओ मायनस. किती रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर झाले? 1 2 3 4 अँड 5. 5 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, also known as canonical structure. More is the resonating structure, more is the stability. म्हणजे हायड्रोजन त्यांना H प्लसच्या स्वरूपात दिला तर ते जे फिनॉक्साइड आयन तयार होतं, तो फिनॉक्साइड आयन कसं होतं? रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरमुळे तो स्टेबल तयार होतो. म्हणून H प्लस आयन तो देऊ शकतो. जो H प्लस आयन देतो त्याला आपण ॲसिड असं म्हणतो. म्हणून फिनॉलचं नेचर कसं आहे? ॲसिडिक इन नेचर. बट alcohols are not acidic in nature. Alcohols are not acidic because
R group is electron donating group having plus I effect, electron donating inductive effect. आणि बेन्झीन रिंगला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट असतो, मायनस आय इफेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी स्वतःकडे खेचून घेतो. तसं आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑक्सिजनला देते. मग ऑक्सिजनला दिल्यामुळे ऑक्सिजनची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढल्यामुळे तो हायड्रोजनला जास्तीत जास्त स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतो. म्हणजे इझिली तो H प्लस देत नाही. जितक्या इझिली फिनॉलचा H दिला जातो तितक्या इझिली अल्कोहोलचा H प्लस हा दिला जात नाही. म्हणून अल्कोहोल कसं आहे तर न्यूट्रल आहे. जरी आपल्याला ते H प्लस ॲसिडिक दिसत असेल, हा हायड्रोजन देऊ शकतो, तरीसुद्धा हा कसा आहे, लिटमस टेस्ट जर घेतली तर तो न्यूट्रल आणि फिनॉल कसा आहे तर ॲसिडिक इन नेचर. Then reaction with bases. Reaction with bases. Bases like strong alkali NaOH, KOH. Reaction with bases. Bases like strong alkali NaOH, KOH, as well as alkali metals, active metals like sodium, and weak bases like NaHCO3. Phenol is a weak acid. Phenol is weak acid. Therefore, it does not react with weak base. Not reacts with weak base. वीक ॲसिड असेल तर ते वीक बेस बरोबर रिॲक्ट होत नाही. म्हणून फिनॉलची रिॲक्शन NaHCO3 बरोबर होत नाही. मग याची रिॲक्शन कोणाबरोबर होते तर NaOH, KOH, सोडियम विथ NaOH. It gives sodium phenoxide or potassium phenoxide. Alcohols does not react with NaOH, but it reacts with active metals like sodium. Also, alcohols not reacts with weak bases. अल्कोहोलची रिॲक्शन स्ट्रॉंग बेस सोबतही होत नाही आणि वीक बेस सोबतही होत नाही. फक्त कशाबरोबर होते तर ॲक्टिव्ह मेटल लाईक सोडियम ROH plus Na. It reacts with alcohol, gives sodium alkoxide ONA, known as sodium alkoxide, with evolution of hydrogen gas. ज्यावेळेस अल्कोहोलमध्ये सोडियम मेटल टाकलं जातं त्यावेळेस हायड्रोजनचे बबल्स वरती येतात आणि त्याची रिॲक्शन होते, सोडियम अल्कॉक्साईड तयार होतं. मग बॅलन्स रिॲक्शन करण्यासाठी ट्वाईस ऑफ ROH प्लस ट्वाईस ऑफ Na गिव्स ट्वाईस ऑफ RONA प्लस H2. हियर प्लस H2. रिॲक्शन विथ बेसिस. Then next reaction, that is characteristic taste of phenol. Characteristic taste of phenol. Only phenol ArOH, this is general form of the phenol, reacts with neutral
FeCl3 gives deep colored complex ArO thrice Fe plus thrice of HCl. This complex having deep color means deep violet color, purple or green color. It gives deep color complex of iron with FeCl3. This is characteristic taste. Here thrice of ROH to balance the reaction. This taste is not shown by alcohol. ही फक्त फिनॉलच टेस्ट देतं, अल्कोहोल ही टेस्ट देत नाही. Then distinguishing taste between primary, secondary and tertiary alcohol. Distinguishing taste between primary, secondary and tertiary alcohol, that is taste with Lucas reagent. Lucas reagent is nothing but mixture of HCl and ZnCl2 known as Lucas reagent, and reaction is ROH if it is primary alcohol plus HCl in presence of ZnCl2 gives RCl plus H2O. हे अल्कोहोलची टेस्ट. सेकंडरी अल्कोहोल, reaction of alcohols with Lucas reagent, that is primary alcohol reacted weakly, poorly with Lucas reagent, then secondary and tertiary alcohol having faster reaction with Lucas reagent. It easily reacts with Lucas reagent. Therefore, formation of product for tertiary is more, then secondary, then primary. प्रायमरी अल्कोहोलची रिॲक्शन HCl सोबत सहजासहजी होत नाही, म्हणून त्यासाठी कॅटलिस्ट टाकला जातो ZnCl2. तशी टर्शरी अल्कोहोलची रिॲक्शन सहज रिॲक्शन होते, त्यामुळे ZnCl2 ची तिथं गरज पडत नाही. विदाऊट ल्युकास रिएजंट सुद्धा डायरेक्ट HCl सोबत सुद्धा ही रिॲक्शन होऊ शकते. म्हणून प्रायमरीची reactivity less reactivity than secondary having less reactivity than tertiary towards the Lucas reagent. Alcohol is completely soluble, lower alcohols are completely soluble in water. आता हे अल्कोहोल आहे, हे ज्यावेळेस इथं H2O सोबत असतं त्यावेळेस ते काय होतं, कंप्लीट सोल्युबल होतं. completely soluble in Lucas reagent. Alcohols are completely soluble in Lucas reagent, while alkyl halide product form is alkyl halide. ज्यावेळेस अल्कोहोलची रिॲक्शन ल्युकास रिएजंट बरोबर होते त्यावेळेस प्रोडक्ट मिळतो तो अल्किल हलाइड मिळतो, अल्किल क्लोराइड मिळतो. and alkyl chloride having less solubility in water. मग वॉटरमध्ये लेस सोल्युबल म्हणजे काय दाखवणार ते, टर्बिडिटी. आता आपल्याला फरक काय दाखवायचा, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी. आता हे तीनही अल्कोहोल आहे, रिॲक्शन आपण ल्युकास रिएजंट बरोबर करतो, तीनही पासून प्रोडक्ट मिळणार तो अल्किल क्लोराइडच मिळणार.
मग फरक काय, तर प्रायमरी याची रिॲक्शन कमी प्रमाणात होते, म्हणजे कमी प्रमाणात RCl तयार होईल, म्हणजे येणाऱ्या प्रोडक्टमध्ये टर्बिडिटीचं प्रमाण कमी असणार. त्यानंतर सेकंडरीची रिॲक्शन आणखी जास्त प्रमाणात होते, त्यापासून मिळणारी टर्बिडिटी ही त्या प्रायमरीपेक्षा जास्त असणार. आणि टर्शरी इझिली रिॲक्ट होतो, लगेचच प्रोडक्ट तयार होणार. प्रोडक्ट जास्त प्रमाणात तयार झाल्यामुळे टर्बिडिटीसुद्धा कशी असणार, जास्त असणार. त्यावरून दिलेलं अल्कोहोल हे प्रायमरी अल्कोहोल आहे का सेकंडरी अल्कोहोल आहे का टर्शरी अल्कोहोल आहे हे सहज डिस्टिंग्विश करता येतं. म्हणून ही रिॲक्शन कशी आहे, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्रायमरी सेकंडरी अँड अल्कोहोल बाय युजिंग ल्युकास रिएजंट. रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर.